안녕하세요. 마크의 허핑턴 포스트 넘버 80 시작하겠습니다. 오늘 오전 강의 끝나고 지금 녹음 좀 늦었습니다. 일단 빨리 처리해서 또 올리도록 할게요. 주제부터 보겠습니다. eBay wants you to change your password after huge hack 되었죠. eBay는 wants you to change, right? 당신이 change your password. 자, 비밀번호를 change, 바꾸기를 원하고 있다. After huge hack 되었죠. 거대한 해킹을 당한 이후에 이렇게 되었습니다. 요즘 뭐 여러 군데 지금 큰 상거래 사이트가 많이 털리고 있습니다. 해킹에 의해서 그 내용인데요. 좀 많이 심각한 상태를 가지고 있죠. 왜냐하면 이베이 같은 경우는 필수적으로 페이팔하고 지금 연결되어 있는 구자들이 굉장히 많고요. 이베이에서 사용하고 있는 패스워드가 다른 주된 패스워드하고 동일한 것으로 사용하는 사람들이 숫자가 굉장히 많은 사이트이기 때문에 문제가 되고 있는 것 같습니다. 자, 하나씩 풀어볼까요? On Wednesday morning, eBay told its users to change their passwords, right? On Wednesday morning, 수요일 날 아침에 eBay는 its users, right? 자신의 사용자에게 to change their passwords, right? 그들의 패스워드를 바꾸라고 말을 했다. told somebody to 부정사죠. 오형식이죠. 최근에 마르킴의 영어 보객이 on the go에서 오형식을 오랫동안 해왔는데 그 중에 하나가 told, tell 목적어 to 부정사 구문이었죠. So told its users to change their passwords. The online auction house and retailer announced in a press release that it had been hacked가 되었네요. Online auction house, right? The online auction house and retailer. 자, 여기서는 지금 관사가 제일 앞에 한 번 붙었다는 것에 좀 유념을 해야 되겠습니다. 그러니까 the online auction house and the retailer가 아니고요. the가 한 번만 붙었다는 것은 online auction house와 retailer는 동일한 같은 명사라는 것을 의미하겠죠. 그래서 두 개의 다른 단체가 아니고 뭐뭐이자 뭐뭐인입니다. 이렇게 해석하셔야 되겠습니다. 그래서 온라인 auction 되었죠. 경매 하우스이자 and retailer 소매업자이기도 한 이 이베이는 announced in a press release 언론 보도에서 press release 언론 보도죠. 보도 혹은 언론 발표를 의미합니다. 발표에서 announced 발표를 했습니다. 뭐라고 발표했죠? announced는 과거죠. 해킹을 당한 것은 그 이전입니다. 그래서 과거 완료 처리가 된 것이죠. that it had been hacked 해킹을 당했다는 그런 발표를 했습니다. Hackers gained unauthorized access to a database. 해커들은 unauthorized, 허가받지 않은 access, 접근 권한을 gained, 따낸 것이죠. unauthorized. 그래서 허가받지 않은, 승인받지 않은 unauthorized, 굉장히 많이 사용하는 형용사이죠. 어디로의 access, 접근에 대한 허가를 따냈습니까? To a database that included in eBay customers' names, home addresses, dates of birth, and encrypted passwords. 자, 이베이 그 고객들의 이름과 집 주소와 dates of birth, 생일과 and encrypted라는 단어 이제 이런 뉴스 기사를 보면 항상 나오는 단어죠. 암호화된, 암호 처리된, 암호 처리하다가 encrypt가 되는 것이죠. encrypted, 암호 처리된 그러한 뭐 표현 쓸 때 encrypted 자주 나옵니다. So encrypted passwords, 암호로 처리된 패스워드를 포함하고 있었던 데이터베이스에 접근할 수 있는 unauthorized access를 접근권을 얻어내게 된 것이죠. 따냈습니다. 해킹을 통해서. eBay said that financial information like credit card numbers were stored separately. eBay 측에서 말하기를 financial information like credit card numbers, credit card numbers와 같은 그런 재정적인 financial information은 were stored, 저장이 되어 있었죠. separately, 따로, 그렇죠? 분리되어서. and were not compromised 되었죠. compromise는 원래는 타협하다라는 의미를 가지고 있는 그런 동사죠. 하지만 또 다른 이런 비즈니스라든지 경제 쪽에서 사용될 때 compromise는 또 다른 의미를 하나 알고 계셔야 됩니다. 그것이 뭐냐면 손상시키다 혹은 약화시키다, 둔화시키다 이런 의미를 가지고 있습니다. 그래서 여기서는 손상되었다, 피해를 입다 이런 의미로 보셔야 되겠네요. 수동이 되었으니까. 그래서 그러한 credit card 정보와 같은 financial information은 were not compromised. 그래서 자, compromise 되지 않았습니다. 피해를 입지 않았다는 것이죠. Encouragingly, the company said it has seen no fraudulent activity as a result of the hack.
그리고 encouragingly 뭔가 용기를 북돋우면서 안심시키면서라는 부사가 되겠죠. 자, 뭔가 안심이 되게도 the company said 그 회사 측에서 말하기를 it has seen no fraudulent activity. 사기에 의한 사기의 의도를 가진 이런 형용사가 fraudulent가 되는 것이죠. 그래서 okay, it has seen no fraudulent activity as a result of the hack. 그런 해킹의 결과로서 나오는 어떠한 사기적인 활동을 발견하지는 못하고 있다고 말을 했습니다. The cyber attack took place between late February and early March of this year. 그래서 그 cyber attack은 올해 2월 말이죠. Late February와 and early March 3월 초에 took place 발생했습니다. But eBay only detected it 2 weeks ago. 하지만 eBay 측은 그것을 2주 전에 detected, right? 탐지했다는 것이죠. 탐지하다가 right, detect가 되는 것이죠. 자, 이렇게 해킹해서 이런 정보를 빼내려는 그 시도와 그다음에 막으려는 보안 어떤 기술, 창과 방패의 싸움인데요. 지금 2월 달에서 3월 초에 유출됐고 지금 5월 중순 이상이라면은 사실상 사용할 의도가 있다면은 사용을 했을 수도 있겠지만 그것만 믿고 뭐 옛날에 유출됐고 지금까지 사용이 안 됐으면은 하지 않겠지라고 생각하시면 안 됩니다. 해커들이 주로 보면은 이렇게 해킹을 한 이후에 6개월 정도가 지난 이후 시점에 이걸 분산해서 뭔가 사기적인 의도를 가지고 이용하는 경우들이 훨씬 더 많기 때문에 그렇고요. 그다음에 이런 것들을 또 팔아넘길 수도 있습니다. 그렇죠. 그래서 상거래 사이트라든지 등등 스팸을 지금 유발하는 그런 업체에서 팔게 되면은 그 업체들도 보통 활동을 한 6개월 이후에 하게 된다는 것이죠. 그렇기 때문에 반드시 이베이 쪽에 계정 있는 분들은 바꿔놓을 필요가 있을 것 같습니다. Okay. The company plans to email customers about the security breach and tell them to change their passwords on eBay. 그 회사 쪽에서는 customers에게 이메일을 보낼 계획을 가지고 있습니다. About the security breach가 되었죠. 자, 여기서 또 breach라고 하는 단어 흔히 자주 나오죠. 이런 어떤 종류의 기사에서는 이 breach는 원래는 위반을 의미하는 단어예요. 위반이라든지 불이행을 의미하는 그런 단어로 사용되는 것인데 또 다른 의미는 누설, 뭔가가 그 빠져나가는 것이에요. 새 나가는 것, 누설을 의미할 수도 있습니다. 그렇죠? 그래서 이러한 security breach가 됐으니까 보안 누설이죠. security breach에 관한 이제 털린 것이죠. 누설된 그 사실을 customer에게 이메일할 계획을 가지고 있습니다. And tell them to change their passwords on eBay에서 패스워드를 바꾸도록. And any other website where the same password is used, right? 그리고 똑같은 패스워드가 사용되어지고 있는 any other website에서도 바꾸라고. The compromised passwords were encrypted. 자, 그렇게 누설이 되었던 compromise, 손상을 입었던 피해를 입었던 passwords들은 were encrypted, 암호화되어 있었습니다. So it's unclear if the hackers are able to read them. 그 해커들이 그것들을 읽어 판독해낼 수 있는지에 대해서는 그것은 it's unclear, right? 명확치 않습니다. And use them elsewhere online. 그리고 그들이 다른 어떤 온라인상에서 이용을 할 것인지에 대해서도 명확히 드러난 것은 없겠죠. The cyber attack also swept up details like names and addresses. sweep이라는 단어가 있는데요. 휩쓸다의 뜻을 가지고 있죠. 쓸어서 모아오다, 쓸어서 가져가 버리다, 쓸어버리다의 의미를 가지고 있는 것이 sweep인데요. 이걸 강조하기 위해서 up이라고 하는 부사를 뒤에 갖다 붙였습니다. sweep up 하게 되면 완전히 쓸어버리는 것이죠. 쓸어 담은 겁니다. 여기서는. 그래서, right, the cyber attack은 also swept up details like names and addresses, right? 이름과 주소와 같은 그러한 디테일, 상세한 정보를 다 쓸어 가버렸습니다. Which could potentially be used to commit fraud outside of eBay. eBay 바깥에서 commit fraud가 됐는데요. fraud라는 단어가 원래 사기를 의미하는 단어죠. commit이 행하다의 의미를 가지고 있습니다. 언질 혹은 뭐 행동 따위를 범하다를 의미하는 단어가 commit인데요. commit fraud가 한 단어가 되겠죠. 그래서 사기를 치다, 사기를 뭐 행하다, commit fraud. 그래서 eBay 바깥에서 그렇게 그 commit fraud 하기 위해서 사용되어질 수 있는 잠재성도 있다는 것입니다. When asked how many people were affected by the attack, 그 attack에 의해서 얼마나 많은 사람들이
right, affected, 영향을 받았는지 we asked, 우리는 질문을 했고 eBay referred the Huffington Post to a web page that simply states the company is asking all 145 million of its activity buyers to change their passwords 되었죠. 자, refer라는 단어가 나와 있는데 원래는 refer to가 되면은 언급하다의 뜻을 가지고 있습니다. refer to 뒤에 목적어를 취해서 그 목적어를 언급하다의 뜻도 있고요. 또 다른 뜻은 그 목적어를 참조하다의 뜻이 있어요. 참조하다, 참고하다, right? Refer to the notice. notice 안내문을 refer to 해라, 참고해라, 참조해라는 뜻이 되겠죠. 그러니까 전혀 다른 두 가지 뜻이 있는 것이죠. 말하다, 언급하다의 뜻도 있지만 뭘 참고하다, 참조하다, refer to, right? 그래서 이런 참고 서적 혹은 참조, 언급, right? 언행 이런 이런 의미의 명사가 reference가 된다는 것이죠. 그런데 여기서는 좀 다르게 사용됐습니다. 이 기사에서는 refer A to B가 됐는데요. A에게 B를 참조하라고 말하다의 뜻이 되는 겁니다. Right? 그러니까 refer가 언급하다의 뜻이 있잖아요. 그 의미, 참조와 언급의 두 의미를 다 받아서 사용하는 그런 동사의 형태가 되겠습니다. 그래서 A에게 언급하는 것이죠. 뭐 하라고? B를 참고하라고. 이런 형태입니다. 그래서 그 회사 측은 어떻게 한 것이죠? eBay referred the Huffington Post에게 언급을 했습니다. 뭐 하라고? To a web page that simply states the company is asking all 145 million 됐으니까 1억 4,500만 명이네요. Of its active buyers to change their passwords. 지금 활동적으로 활동하고 있는 수면 상태가 아니고요. active한 buyers로 하여금 그들의 패스워드를 바꾸라고 asking 그 회사가 요청을 하고 있다는 그러한 것을 simply states 언급하고 있는 a web page, 웹페이지를 참고하라고 그렇게 말을 하고 있다는 것입니다. 오케이, 좀 복잡한 구성이지만 일단 이렇게 해석이 됩니다. It's generally good password hygiene not to use the same password on different websites. 다른 웹사이트에 the same password, 똑같은 패스워드를 not to use, 사용하지 않는 것은 일반적으로 좋은 password hygiene이 된다. hygiene 하게 되면 위생학 건강법을 의미하죠. 그래서 좋은 패스워드를 지키는 건강법이 된다는 것입니다. 위생법이 된다는 것이죠. 뭔가를 위생한다는 것은 막 그런 것들이 들어오는 것은 막는다는 걸 의미하겠죠. 또 다른 어떤 수사학입니다. Good password hygiene, 좋은 패스워드를 지키는 건강법 이런 정도로 해석하시면 되겠습니다. But for eBay customers who have doubled up, 하지만 숫자가 두 배로 늘어나 있는 eBay customers에게 있어서 the company is recommending you change your password on both eBay and all other sites where that same password was used. 자, 그렇게 되어 있지만 그 회사 측은 is recommending, 권유하고 있죠. recommend, 권유하다, 제안하다, 권유하다, 뭐 명령하다, 요구하다 이런 식의 의미를 가지는 동사가 나오게 되면 즉 recommend, 권유하다, suggest, right, 제안하다, insist, 주장하다, right, 뭐 고집하다 마찬가지죠. ask, 요청하다, 뭐 이런 것들, demand 이런 류의 동사가 나왔을 때는 그 뒤에 절의 주어 플러스 should 플러스 동사 원형을 사용할 수 있는데요. 이때 should는 언제든지 생략할 수 있습니다. 생략하고 나면은 그 뒤에 나와 있는 동사의 원형은 변함이 없습니다. 즉 시제 일치에도 예외가 되는 것이고요. 동사 원형을 그대로 쓰면 되는 겁니다. 그래서 수의 일치에도 또 마찬가지입니다. 수의 일치 앞에 단수가 나온다 해서 3인칭 단수가 나온다 해서 뒤에 s나 es를 붙이지 않아도 된다는 것이죠. 자, 그런 것을 보여주는 문장이 이것입니다. The company is recommending. 그 회사 측이 권하고 있는 것이죠. You should change인데 should를 빼버렸죠. 그냥 change 나옵니다. You change your password on both eBay와 그리고 똑같은 패스워드가 사용되어지고 있는 다른 사이트에 있어서 패스워드를 바꾸라고 권유하고 있습니다. Cyber attacks can have a chilling effect on online customers, right? 자, 사이버 어택은 온라인 고객들에게 chilling, 냉기가 있는 쌀쌀한의 의미를 가지고 있는 형용사가 chilling이 되는 것이죠. 그래서 냉기가 있다는 것은 좋지 못한
그렇죠? 아주 냉기가 감도는 안 좋은 어떤 부정적인 어감을 가지고 있는 단어겠죠. 그래서 온라인 커스터머즈를 아주 싸늘하게 만드는 효과를 가지고 있습니다. 위축되게 만들겠죠. Have a chilling effect on online customers. 어떤 사람이죠? Who must trust retailers with sensitive financial information to do business. 자, 그곳에서 비즈니스를 하기 위해서는 민감한 재정적 정보를 담고 있는, 그렇죠? 가지고 있는 그런 retailers, 소매업자들을 반드시 신뢰해야 되는, 그렇죠? trust해야만 하는 온라인 커스터머즈에게 좋지 못한 영향을 끼칠 수 있습니다. Discount retailer Target. 자, 할인점 소매업 점포인 Target은 has struggled to recover from a data breach discovered during last year's holiday shopping season. 작년의 holiday shopping season에 있었던 그 기간 동안에 있었던 그때 발견되어졌던 데이터 breach가 되겠죠. 데이터가 빠져나간 것, 그렇죠? 유출된 것, 누설된 것, 유출된 것으로부터 recover 회복하기 위해서 has struggled, right? 몸부림을 쳐왔죠. struggle to 하게 되면 일반적인 그냥 do best, 노력하다, try to라는 어떤 어감보다는 훨씬 더 처절한 어떤 그 몸부림, 노력을 의미할 때 사용하는 표현이 struggle to가 되는 겁니다. 오케이. 그래서 has struggled to recover 하기 위해서 오랫동안 몸부림을 쳐왔습니다. In which the credit card and debit card records of millions of customers were stolen. 이때 in which에서 which가 가리키는 선행사는 뭘까요? In the breach가 되겠죠. 데이터 breach입니다. 그 데이터 유출이죠. 그 유출에서, 그러니까 문맥상 봤을 때 which가 뭐를 가리키는지만 판단해 보면 끝나는 것이죠. 그것에서가 됐으니까 뭐에서입니까? 그 데이터 breach에서 the credit card and the debit card, credit하고 debit은 반대말인 거 아시고 있습니까? Right, debit 하게 되면은 원래 차변에 기입하다. 그러니까 차변. 우리가 대차 대조표란 말 아시죠? 그래서 우리가 부기 장부를 정리하다 보면은 이제 대차 대조표를 사용합니다. income과 expense를 항상 구별을 하죠. income 쪽이 이제 대변이고요. 그다음에 expense 쪽이 차변이죠. 차변에다가 기입을 했다는 것은 expense에다 기입을 했다는 것이죠. 즉 지출에 기입을 한 겁니다. 그러면은 대변 쪽에 기입하면은 income 돈이 들어온 것이죠. 그래서 이렇게 income과 expense를 회계학 용어로서 이야기를 할 때 한국말로는 뭐 대변, 차변, 그래서 대차 대조표를 의미하죠. 영어에서는 이렇게 돈이 들어와서 플러스가 된 것, 적립이 된 것은 credit이라고 보고요. 그 대신에 반대로 돈이 빠져나가는 것은 debit이죠. Right? debit. 그래서 부채나 차변을 의미하는 단어가 debit입니다. 그래서 debit이 동사가 되면은 차감하다, 돈을 까는 거예요. 그럼 크레딧 카드가 있고 데빗 카드가 있다면은 이제 이해가 되시는 것이죠. 우리가 뭐 데빗 카드 그냥 그렇게만 그냥 쓰셨을 것인데, 자, 크레딧 카드는 신용인 것이죠. Right? 그러니까 돈이 크레딧이 쌓인 그 상태에서 이걸 쓰게 되면은 결국에는 쌓여져 있는 그 신용 정보만큼의 돈을 쓸 수 있는 것이고요. 그러면 누구든 크레딧을 받고 시작하는 것입니다. 결국에 이것은 마이너스이기는 하지만 신용에 의해서 플러스로 들어와 있는 것이에요. 그래서 인컴하고 똑같은 개념으로 보는 것이죠. 그러면 이 사람의 신용에 의해서 만약에 만불의 크레딧이 생겼습니다. 그렇죠? 만불의 크레딧이 생긴 것은 만불의 돈이 나한테 들어와 있는 겁니다. 그런 개념으로 본 것이 크레딧 카드가 되는 것이죠. 근데 한국에서는 이걸 그냥 신용카드라고 이렇게 이름을 지었지만 사실상 이때 크레딧이 주는 어떤 어감은 신용이라는 단어라기보다는 플러스로 돈을 받아놓고 그 돈을 쓴다는 어감이 더 강한 거예요. 그렇죠? 그러면 데빗 카드는 뭡니까? 플러스로 받아놓은 게 아니고 자기가 가지고 있는 자기 잔고에서 마이너스 계속 하나씩 그만큼 차감해 나가는 것일 뿐인 거죠. 그래서 그런 개념에서 크레딧 카드가 만들어졌고 데빗 카드가 만들어진 것입니다. 그렇죠? 데빗, right? 부채, 차감 이런 개념이라고 보시면 되겠습니다. 그래서 자, 크레딧 카드와 그다음에 데빗 카드 records of millions of customers, right? 그래서 수백만 명의 커스터머가 가지고 있었던 그런 크레딧 카드 정보와 데빗 카드 정보가 그러한 breach에서, right? 그런 유출에서 were stolen, right? 도난이 되었습니다. 이렇게 볼 수 있겠네요. 자, 민감한 상황에 대한 어떤 소식이었습니다. 혹시나 이베이의 계정을 가지고 있으신 분들은
반드시 이베이 쪽도 바꾸시고요. 이베이하고 같은 패스워드를 쓰고 있는 좀 큰 업체들 있죠. 상거래 업체들 아마존 사용하신다면 아마존도 바꾸셔야 될 것 같고요. 그렇습니다. 자, 오늘은 여기까지 가겠습니다. 감사합니다. 가겠습니다. 감사합니다. 가겠습니다.